حساب سے، کیونکہ آج دنیا میں جو سو فقدان، دنیا تباہی اور بربادی کے راستے پر جا چکی ہے، ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں ایک غلام محمد کی کیا ذمہ داری ہونا چاہیے؟ ایک غلام محمد کی، ایک عاشق رسول کی، اور خصوصی طور پر آج دنیا ان لوگوں کی طرف دیکھ رہی ہے جو آستانوں سے وابستہ، جو بارگاہوں سے وابستہ ہے۔ ایسے حالات میں، ایسے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بھائی ہم دنیا انسانیت کے سامنے اپنے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کو پیش کریں۔ کاہے کے واسطے؟ تاکہ دنیا دیکھ کر ہم کو یہ کہے کہ غلام محمد ہوتے ہیں تو غلام رسول ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہیں، مسلمانوں کے کردار ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر اخلاق اور کردار پر بیان کرنا جاؤ تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، صرف اشارتاً کنایتاً آپ کے سامنے رکھتے ہوئے چلوں گا۔ بھائی جس طرح ابھی آپ کے سامنے خواجہ شوق صاحب علیہ رحمہ کا کلام پیش فرما رہے تھے، ممتاز ذات تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ بھی کیا عجیب ہے، یہ بھی کیا بڑا معجزہ ہے، قرآن بعد میں، یہ بھی کیا کم معجزہ ہے، قرآن بعد میں آیا۔ سرکار نے اپنے اخلاق کریمانہ سے خطاب پہلے پڑھا، سبحان اللہ، قرآن کا معجزہ جو ہے بعد میں آیا، لیکن سرکار رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرما۔ سرکار رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ساری دنیا آپ کو جانتی تھی، پہچانتی تھی، مانتی تھی کہ آپ امین و صادق صادق۔ آپ نے اپنی رسالت کا اظہار نہیں فرمایا۔ رسالت کا اظہار کب ہوا بھائی؟ 40 سال کی عمر شریف میں۔ لوگ مغالطہ دے دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ 40 سال کی عمر شریف میں نبی بنائے گا، ایسی بات نہیں بھائی۔ میرے آقا کی نبوت تو حضرت آدم سے بھی پہلے، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ حضرت آدم سے بھی پرانی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر شریف میں اپنی رسالت کا، اپنے نبوت کا اعلان فرمایا، لیکن اس سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اپنے اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کو دنیا انسانیت کے سامنے پیش فرمایا۔ اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غلامان محمدی پر جو بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اخلاق کریمانہ، وہ اخلاق حمیدانہ کو ہمیں اپنانا ہے اور دنیا انسانیت کے سامنے پیش کرنا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، تم میں سب سے بہتر مسلمان، تم میں پکا مسلمان، سچا مسلمان وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز کل میزان میں جو سب سے بھاری چیز ہوگی، جو سب سے بھاری چیز ہوگی وہ ایک بندے مومن کے اخلاق ہے، ایک بندے مومن کے اخلاق کریمانہ، اخلاق سب سے بھاری چیز قیامت کے روز ایک بندے مومن کے اعمال میں جو سب سے بھاری چیز، سب سے وزنی چیز جو ہوگی اس کے اخلاق کریمانہ۔ امام زین العابدین سید سجاد نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بڑا صوفی وہ، تم میں سب سے بڑا صوفی وہ ہے جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اپنے اخلاق میں سب سے بہتر ہے۔ بھائی اخلاق کریمانہ، اخلاق حمیدانہ کی مثالیں بے شمار ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ساری دنیا آپ کو جانتی تھی، پہچانتی تھی، مانتی تھی کہ آپ امین و صادق ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بھائی اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے لوگ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے آئے تھے، عرب کے لوگ، مکے کے لوگ، اور مکے کے جیسو لوگوں کے معاملات تو ایسے ہوتے تھے، آپس میں جب اختلافات ہو جاتے تو نسل در نسل دشمنی چلتی، نسل در نسل آپس میں دشمنی چلتی تھی، خون ریزی کا معاملہ تھا۔ ایسی جہالت
भरी हुई थी। ऐसे हालात में, ऐसे माहौल में भी अरब के लोग अपने मामला का तस्वीर कराने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, फैसला कराने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके हक में फैसला मेरे आका फरमा देते तो ये कहते हुए कबूल करते, दोनों ये कहते हुए कबूल करते कि ये अमीन और सादिक का फैसला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अमीन और सादिक का फैसला। कब? जबकि ऐलान नबूवत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र की 35 मंजिलें गुजर चुकी है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 35 साल की उम्र शरीफ में थे। रिवायतों में आता है मक्के मुअज़्ज़मा में जैसे तूफान आता है, उस तूफान की वजह से हरम काबा की दीवारें कुछ बोसीदा हो जाती है, कुछ दीवारें टूट जाती है। तो तमाम कबीले के लोग आपस में तय करते हैं कि जैसो हम हरम काबा की तामीर जदीद करें, तामीर जदीद फरमाए। किस वक्त की बात कर रहा हूँ भाई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया तो तमाम अरब के कबीले के लोग उस तामीर हरम काबा की जदीद में हिस्सा लेते हैं। उस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे तामीर में हिस्सा लेते हैं, आप अपने पीठ पर ईंट के पत्थर उठाकर लाते हैं और हरम काबा की तामीर में हिस्सा लिया करते हैं। तामीर मुकम्मल होने के बाद तो तमाम कबीले के लोगों में जैसे आपस में बन जाती है इस बात पर कि हजरे अस्वद को उसके मुकाम पर कौन है, हजरे अस्वद को उसके मुकाम पर कौन रखे। तमाम कबीले तलवारें निकाल लेती, आपस में मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन तलवारें निकाल लेती है कि जैसे ये कहते हुए कि ये एजाज मेरे कबीले को आना, ये एजाज ये इज्जत जैसे मेरे कबीले को आना, मेरे कबीले का सरदार जैसो हजरे अस्वद को उसके मुकाम पर रखेगा। लेकिन उसमें संजीदा चंद लोग रहते हैं, उन्होंने कहा कि इस मसले का हल जैसा हम मोहम्मद अरबी के पास है। सुभान अल्लाह, कभी ऐलान नबूवत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाया। आते हैं तमाम आकर जो मसला रखते हैं तो रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस मसले का हल जैसो तो आप इसका फैसला फरमाइए। तो रिवायतों में आता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मसले का हल इस तरह निकालते हैं, आप लोगों के सामने कहते हैं कि लोग ऐसा करेंगे, आप जैसो अपनी कमरे मुबारक को जमीन पर बिछा देते हैं और उसके बाद हजरे अस्वद को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से जैसो उस काली कमरी पर जैसो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रख देते हैं। और आपने लोगों से कहा कि हर कबीले का एक एक सरदार होगा, हर कबीले के लोग जैसो एक एक सरदार को मुंतखब कर ले, एक एक कोना पकड़ेंगे और हजरे इस चादर को उठाएंगे। तो तमाम के तमाम इस फैसले को कबूल फरमाते, सुभान अल्लाह, फैसले को कबूल फरमाते हैं, क्योंकि पूरे कबीले के लोगों के दिलों में ये जैसा एजाज आ गया था, ये शर्त हासिल हो गया कि हजरे अस्वद को उन्होंने उठा रहे थे। तमाम मिलकर हजरे अस्वद को जैसो उठाते हैं, लेकिन फिर वहां पर जैसो आकर एक मुकाम पर तलवारें खिंच जाती है कि चादर से हटाकर उसको हजरे अस्वद को उसके अपने मुकाम पर और रखेगा। तो तमाम कबीले के लोग सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। 35 साल की आपकी उम्र शरीफ है, आपने अभी तक ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। तमाम कबीले के लोग, तमाम अरब के लोग एक जबान होकर कहते हैं कि हम में सबसे ज्यादा अमीन और सादिक आप है, आपके किस्मत में इजाजत है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तमाम के तमाम मुत्तफिका ये फैसला करते हैं। किस वक्त की बात कर रहा हूँ भाई? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया। पूरी कौम जानती थी क्या अमीनो सादिक है, अमीनो सादिक है। ये अमली किरदार, ये अखलाक करीमाना, अखलाक हमीदाना को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया इंसानियत के सामने पेश फरमाया। उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी रिसालत का, अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया,
रिवायत में आता है कि सरकार वसल्लम जब एलान नबूवत के लिए कोई सफा की चट्टान पर सरकार वसल्लम खड़े हो जाते हैं, कुरैश के लोगों को मेरे आका बुलाते हैं और सरकार वसल्लम के सामने जैसो कुरैश के बड़े बड़े सरदार ठहरे हुए, अबू जहल भी है, अबू लहब भी है, हिशाम भी है, सहबा भी है, बड़े बड़े दुश्मना ने इस्लाम सरकार वसल्लम के सामने ठहरे हुए, सरकार वसल्लम जैसो कोई सफा की चट्टान पर खड़े हुए हैं और तमाम अहले मक्का को मेरे आका मुखातिब होकर कहते हैं कि लोगों, मैं इस मुकाम पर हूँ, पहाड़ के मैं दोनों जानिब देख सकते हैं, पहाड़ के दोनों जानिब भी देख सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि पहाड़ की जानिब एक फौज है जो छुपी हुई है, तुम पर हमला करना चाहती है, तुम पर हमला करना चाहती हो, क्या तुम मेरी बात पर यकीन करो? बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम